ہوں جس کی فضیلت پر دو عالم کی یقین ہے، سجدہ کہہ کونین وہ طیبہ کی زمین ہے۔ دنیا کا عقیدہ ہے اور اپنا بھی یقین ہے، جو شے ہے مدینے میں کہیں اور نہیں، جو شے ہے مدینے میں کہیں اور نہیں ہے۔ کعبہ خدا کا گھر ہے، ریاض خلیل بھی، لیکن قسم خدا کی مدینہ کا۔ الحمدللہ اس ماہ مبارک میں حج بیت اللہ کے فرائض کی تکمیل سارے حجاج کرام نے فرمائی ہے۔ جو حضرات مدینہ منورہ کی حاضری نہ کر سکے تھے، اب حج بیت اللہ کے بعد وہ کشا کشا مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں اللہ کو ڈھونڈنا، اس کو تلاش کرنا، یہ تو حاجی کی ایک ایک طرف کا سزا ہے۔ چنانچہ جب وہ طواف کرتا ہے تو خدا کی تلاش میں طواف کرتا ہے، مسعی میں سعی میں مصروف رہتا ہے تو 60 چکر کر کے تلاش کرتا ہے رب العالمین۔ وہاں بھی خدا نے ملا کہ مینا پہنچا، مینا میں بھی اللہ تعالیٰ نے ملا تو عرفات کے میدان میں وقوف کیا، وہاں بھی اس کو جستجو رہی رب العالمین۔ مینا میں بھی اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں ہوا، مزدلفہ میں رات گزارا، لیکن وہاں بھی اس کو اللہ تعالیٰ کی جو تجلی دکھنی چاہیے تھی نظر نہیں آئی۔ وہاں سے پھر دوبارہ مینا آیا، کہیں تو شیطانوں کو کمپنیاں ماری گئی، قربانی کا جو رکن کا ادا کیا گیا واجب، اس کے بعد حلف کیا گیا، پھر دوبارہ کعبۃ اللہ میں آ کر طواف زیارت کیا، لیکن حاجی ابھی بھی اللہ کی تجلی نہیں دیکھی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جس کی تلاش کر رہا تھا پورے حج کے دوران اس کو تجلی تو نہیں دی۔ بقول امجد حیدرآبادی کے سفر حج کا ماہ حسن یہ ہے، سفر حج کا ماہ حسن یہ ہے، کعبے والا ملا مدینے۔ جب یہاں کوئی تجلی نظر نہیں آئی تو مدینے کا رخ کیا، کیونکہ خود کعبۃ اللہ جس کے اندر میزاب رحمت لگا ہوا ہے، تاکہ اوپر کا پانی جمع نہ ہو بارش کا، بلکہ اس میزاب کے ذریعے، اس پرنالے کے ذریعے نیچے گر جائے۔ لیکن عاشقان رسول نے غور کیا کہ اس پرنالے کا رخ بھی نہ تو کعبے کے دروازے کی طرف ہے اور نہ تو رکن شامی کی طرف ہے، نہ رکن یمانی کی طرف ہے، بلکہ جس طرح کسی گلی میں کوئی ڈاکٹر کا کلینک ہو تو اس گلی کے منہ پر ایک ایرو لگا کے لکھ دیا جاتا ہے راستہ برائے کلینک، اسی طریقے سے یہ میزاب رحمت سونے کا پرنالہ۔ عارفان مبتدا نے غور کیا تو معلوم ہوا کہ اس شمال کی طرف نشان بتا رہا ہے، اور شمال کی طرف ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ منورہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو۔ تو کعبۃ اللہ اپنی طرف سے رہنمائی کر رہا ہے، علامت بتا رہا ہے کہ تم لوگ مجھے دیکھنے آئے ہو، مگر میرا کعبہ تو مدینہ منورہ کی ہے، جہاں میں جس سمت میں اپنے نشان بتا رہا ہوں، علامت دکھا رہا ہوں، تمہاری رہنمائی کر رہا ہوں، وہ مدینہ منورہ ہے۔ بہرحال تمام حجاج کرام مدینے کی طرف اشار چلے جا رہے ہیں۔ عجیب اتفاق ہے کہ مکہ معظمہ میں جلال کا منظر تھا، اب مدینہ منورہ میں آئے تو جمال کا منظر، وہاں پر
लब्बैक लब्बैक की सदाएं हो रही थी, किसी किस्म की ममानियत नहीं थी। जो चाहे जितनी जोर से लब्बैक पुकार सकता, बल्कि एक नहीं सब मिलकर लब्बैक पुकारते। लेकिन जब मदीना मुनव्वरा में आए तो अल्लाह ताला का हुक्म हुआ, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तर्फ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी। ये जो मकाम है जहाँ मेरे आका मेरे करीम अल्लाह ताला के हबीब अल्लाह के रसूल हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमाने आसूदा है, तो अल्लाह ताला ने वहाँ के आदाब मुख्तलिफ किए कि मेरे घर में तो तुम चीख मार सकते हो लब्बैक, लेकिन मेरे हबीब का एहतराम उसका तकाजा ये है कि यहाँ पर जरी आवाज की जबान से ला तर्फ़ऊ अस्वातकुम, कोई आवाज ऊंची मत करो, बुलंद मत करो। ये तो वो मकाम है, ले सांस भी आहिस्ता के, ले सांस भी आहिस्ता। अल्लाह ताला ने तो आवाज न निकालने का हुक्म दिया, लेकिन अल्लाह ताला के इस हुक्म की तामील में बाज आशिकान इब्तिदा फरमाते हैं, ले सांस भी आहिस्ता के दरबार नबी है, ले सांस भी आहिस्ता के दरबार नबी है, और पलकों का झपकना भी यहाँ बेअदबी है। अल्लाह ताला ने ऐसा दरबार बनाया। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना मुनव्वरा की क्या अज़मत बयान की जाए। जो हाजिरी देता है उसके दिल को ही सुकून नसीब होता है, उसकी आंखों को ठंडक नसीब होती है। बल्कि मैं तो अक्सर कहा करता हूँ कि देखो मक्का मुअज़्ज़मा में जन्नत उधार है, मगर मदीना मुनव्वरा में जन्नत नक़द मिलती है। लोगों ने पूछा ये क्या बात है? हमने कहा देखो अल्लाह ताला ने अपने हबीब पाक के लिए जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि मेरे महबूब अपने हुजरे से निकलकर मिंबर तक तशरीफ ले जाते हैं। जैसे आमतौर पर किसी मेहमान का रेड कारपेट के जरिए इस्तकबाल किया जाता है, कोई कालीन बिछाकर उसके ऊपर से उसको आने का मौका दिया जाता है, मेरे हबीब की हुजरे से मिंबर तक आते हैं। मैं जिब्रील वहां पर भी एक कालीन बिछा दो, एक ऐसा फर्श कर दो कि दुनिया के तमाम फर्शों से नादिर और नायाब हो। सुभान अल्लाह। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने सोचा अगर वहां पर किरखाब का, रेशम का, मखमल का फर्श किया जाए, आज रहेगा कल पोसीदा हो जाएगा, फिर निकालने की जरूरत हो। लिहाजा अल्लाह के हुक्म से जन्नत, अल्लाह ताला ने जन्नतुल फिरदौस का एक टुकड़ा वहां पर ले जाकर रखने का हुक्म दिया। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम जन्नत के बागीचों में से एक बागीचा लेकर वहां ले आए और उसको हम आज रियाजुल जन्नह कहते हैं। रौज़तुन मिन रियाजिल जन्नह, ये ऐसा बागीचा है कि जो जन्नत से लाकर अल्लाह ताला ने यहाँ रखने का हुक्म किया। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम सरकार के हुजरे मुबारक से मिंबर तक के बीच की जो सरजमीन है, जो जमीन है, वो दरअसल जन्नत का टुकड़ा यहाँ लाकर लगा दिया गया है। तो मेरा जो दावा है, आपको तो कुछ समझ रहे होंगे कि मक्का में नमाज पढ़ो, हज करो, सब कुछ करो, इसके नंबर मिलेंगे कल। मुमतहिन मार्क्स देगा तो कल देगा कि तुम्हारी कितनी नमाजें कबूल हुई, हज कहाँ तक मकबूल और मकबूल हुआ, उस पर वहां जन्नत दी जाएगी कल के दिन। मगर यहाँ तो ये है कि सजदा करो तो तुम्हारी पेशानी कुछ जन्नत की जमीन के ऊपर दिखे। ये नब्द नहीं तो क्या? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफैल उस मदीने की एक खाक के जर्रे में अल्लाह ताला ने शिफा इनायत फरमाई। सरकार के तशरीफ ले जाने से पेशतर उसको यसरब कहते थे। यसरब के माने हैं तमाम ऐसे अमराज दुनिया भर के, उसके जो जर्रात होते हैं या उसके वायरस होते हैं, उसके जरासीम होते हैं, उसकी आमाजगा, उसका मरकज, उसका अड्डा, उसको कहते हैं यसरब। यानी दूसरे माना में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ ले जाने से पहले वहाँ की जमीन सारे अमराज के जरासीम का मरकज बनी हुई थी। आजकल बात लोग नावाकिफियत की वजह से, नादानी की वजह से अपने महलों का भी नाम यसरब नगर रख लेते। उसका भी मतलब यही हुआ कि दुनिया भर के सारे बीमारियों के जरासीम हमारे महल्ले में। अब वो यसरब यसरब नहीं रहा, बल्कि उसको तैयबा और मदीना फरमाया गया। लिहाजा हुजूर के तशरीफ ले जाने से पेशतर
وہ دارالامراض ضرور تھا، لیکن جیسے ہی قدم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم بوسی کا اس زمین کو شرف حاصل ہوا تو دارالامراض جا کر دارالشفا بنا۔ سبحان اللہ۔ ذرے ذرے کے اندر، غبار کے اندر، وہاں کی خاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے شفا عنایت فرمائی۔ حضور فرماتے ہیں تربت ارضنا بریقت بعضنا یشفی سقیمنا بإذن ربنا۔ ہمارے اس زمین کی تھوڑی سی خاک لو، تھوڑی سی غبار